ਅੰਬਾਲੇ 'ਚ ਮਰੀ ਆ, ਅੰਬਾਲੇ 'ਚ ਮਾਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਮਰੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਹੈਜਾ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਕਈ ਦਫਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਉੱਥੇ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अब्दुल रशीद चौधरी ते तुसीं वेख रहे हो पिंडां वाले यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲੱਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਸਮਝ ਲਵੋ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤਰਫ। आ गए। अच्छा, यो चीज़ जोड़ता बड़े जोड़ता मर्जी निशानी रखी है ना। अच्छा, वो बंदे जाके ले भी आए। अच्छा, पता था ना दब्बा वाला। अच्छा, भांजा पा के सिखा का सामान ज़्यादा है इधर, सोना चांदी ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਨ। सिखा बड़ा ने भांडे भरे पड़े। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਵੀ ਸੀ ਇੱਥੇ? उन्हें कोई नहीं आए सिख। हाँ, बहुत ही गल्ला बातें करते रहे। अच्छा, बाट दी अच्छा, पानी सही। एक बार गल्ला सुन के देखे बलिया बहुत सारी सोची शानदार। इतना अच्छा मैं गया, मैं खूह के करता था, मैं रोटी जाए करता था बाहर, मैं गाड़ी बह जाना। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਧਰ ਦੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੋ। हाँ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਢੋ? हाँ मड्डो इन्होंने ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ये बादशाह ने करे बाबू इधर का बादशाह था। हाँ, उन्हें करे लाने बड्डो इन्होंने अच्छा, बड्डने अग लाने फूकने मार देने जाने। अच्छा, उस मड़ियाँ बड़ी खेलने फूकियाँ सरगोदे हाँ, सुहा ने फोड़ी जाना निक निका सोना लभना सुहा नहीं थी। फिर रह गए मड़ियाँ में अच्छा किन्ना चिर रह गए, फिर उठो गए चलो जूआ खान जूआ अच्छा ज़्यादा पड़ी सही। मतलब याद आंदा ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਦੌਰ? अपना मुल्क याद आ ਉਹ ਮੁਲਕ ਯਾਦ ਆਂਦਾ। बड़ी मौज ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਕਈ ਦਫਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਉੱਥੇ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ? खाब कदे कदे आ जाता, ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਂਦਾ ਖਾਬ? कदे कदे आ ਅੱਛਾ, सारे फिर ਉਹ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ, ਉਹੀ ਡੰਗਰ, ਉਹੀ डंगर ਹੈ हाँ डंगर सारे डंगर ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ। घास हुई ना साड़ी ਅੱਛਾ, टमाटे पा गए एडा खर्चा दा बच्चा छाला मारदा फिर डंगर हाय। सारे रंबण लग गए क्या करे। ਅੱਛਾ, रोना देख के आइए गल ਹਾਂ, तो चार गाय सही में दुद्ध ਅੱਛਾ, फाड़ लिया फाड़ के ले गए। गड्ढा तो बड़ा सोहना टग्गे तो बड़े बड़े रखे गए ਅੱਛਾ, चंपू ना गड्ढे पर फड़ के ले गए समान के उत्थे ਹਾਂ, ते नवे पिंड दा मिर्जा परता ना रीड परता भैन जिन्हें रीदा पिंड वाला दा वाले लगता साडा कंप लगा अंबाले में। ਅੰਬਾਲੇ ਮਾ। अंबाले किथे की दुनिया मरी है ਅੱਛਾ, इन्नी अंबाले मरी है ना, इन्नी जंग में नहीं मरी हैगी। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1947 ਮਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਅੰਬਾਲੇ 'ਚ ਮਰੀ ਆ, ਅੰਬਾਲੇ 'ਚ ਮਾਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। मरी है दुनिया हैजा हो गए। हैजा हो के कड़े बंदे बड़े हैं और बखरे, वो बड़े सिख ने बखरे पीछे हट में काम गाफला हो गया हुआ क्यों मारो बड़ो टुको चल इतना कर दे। अच्छा, उदों हैजे की बीमारी आ गई थी? हैजे मैंने भी हैजा हो गया, मेरी बड़ी भी थी। अच्छा, बड़ा लगा दारू पीने वाले तो हकीम का। अच्छा, हमारे अच्छा, हम तो पता पड़ा ही है मेरा समय मनी फ्री गई है। अच्छा, बैठे रहे खाना पीने का क्या होता है दुख में जुआ से ज़्यादा खा रही है ज़्यादा खा रही है। सारे चाचा उसके दो तियाँ हाँ, गुम वो कल आ गए ना अंबाले आ के मर गया। हाँ। पुੱਤ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਉਂਦਰਾ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ? ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ 'ਚ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਸੀ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਬਣੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ, मतलब रोब सी ना मुसलमाना दा उदों उत्थे बड़ा बड़ा ना अद्धी दी रात चला जाता किते हो अपनी धियां मिल धियां कोई डर नहीं रखता। मतलब जिवें तुसीं दस रहे आ कि उत्थे मुसलमाना दा बस्तियां च राज सी,
ਐਵੇਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਸਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਗਰ 8-10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪੂਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦਾ। ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮਰਾਈਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਥੋੜੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਭੰਜ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਧਰ ਪਟਿਆਲੇ ਕਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੀਵਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਈ ਵੱਟੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਕਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹੀ ਪਿੰਡ ਥੋੜੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਸਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਵੱਢ ਕੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਾ ਦਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੱਟ ਪੱਟਾਂ ਨੇ ਪਰੇ ਖੰਡ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਖੰਡ ਬੇਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਖੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੰਦ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਖੰਡ ਕੱਢੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੀ। ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ। ਅੱਛਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ 3 ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਬੈਠੀ ਕਰਾਂ ਮੱਛਲੇ ਚੌਲ ਪੱਕੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ। ਹਾਂ 3 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਸਹੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਬਣੇ ਇੱਧਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, उसका बंदा उधर आ गया था पाकिस्तान में। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵਾਹਵਾ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਤੇ ਚਲੋ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜਿੰਦ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬੰਦੇ ਹमें 4-5 ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਬਾਗ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਧਰ ਆਏ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਕੋਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਅੱਛਾ, ਵਧੀਆ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਹਾਂ ਬਾਰਸ਼ਲੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ 2 ਪਾਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ YouTube 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗਵਾਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹੈਜ਼ੇ ਦੀ ਵਬਾ ਫੈਲ ਗਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਬਾਵਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪੀਸ ਹੈ, ਅਮਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੇਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਫਰੈਂਡਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ। ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੌਣ ਸਹੀ ਕੌਣ ਗਲਤ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਗਈਆਂ ਲੜਵਾ ਕੇ। ਇੱਧਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਕਤ ਉਹਨੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ।